जय जगन्नाथ पिला माने मु नहीं आसली तुम पार्ट 2 है कार ना तुम 3 नंबर चैप्टर सामाजिक विज्ञान सप्तम श्रेणी भारतर जलवायु पार्ट 2 है पार्ट 2 रे चैप्टर सरनी पार्ट 3 हम है आम कौन धीरे धीरे पढ़ा कौन समस्त बुझीपार से पढ़ा धीरे धीरे पढ़ा समस्ते जो बुझीपार से आम पढ़ा और चलो आम कौ जगह जाइए पे ना आम बर्तमान कौन पढ़ा अक्षांश पढ़ा मुझे कहती अक्षांश आउ थे पढ़िया भलसे है फास्ट कौन दे मन रखा देखिए है फास्ट कही ना षष्ठ श्रेणी तुम्हें अक्षांश विषय में पढ़ी से कौन कही ना पे षष्ठ श्रेणी अक्षांश विषय पढ़ीच हाँ पढ़ी निहाती कही मैंने तुम षष्ठ श्रेणी निहाती थी विषुव रेखा ठार कौन स्थान दूरता आम आख्यांश द्वारा मापी था कौन कह पे विषुव रेखा थाए ताठू जिते सब स्थान दूरता को आम आख्यांश द्वारा मापी था मैंने अक्षांश गोटे कौन पे ना विषुव रेखा पाखर जहाँ सब दूरता थाए से दूरता को जहाँ मापा जाए सी हूँ गोटे अक्षांश बुझिपार मन रख सब अक्षांश द्राघिमा है अक्षांश हूँ कौन ना विषुव रेखाटा कौन स्थान दूरता थे आम अक्षांश द्वारा मापी था क्या द्वारा विषुव रेखा ठार जहाँ स्थान जो दूरता जहाँ भी थाए मन कर विषुव रेखा कौन है विषुव रेखाटा ये थाए विषुव रेखाटार तार दूर आम कौन विषुव रेखाटार कौन स्थान दूरता मन कर ये गोटे स्थान अच्छी मन कर बंगोपसागर आरब सागर जहाँ गोटे अच्छी यू जो मन कर सरी जाइए यू जो दूरताटा यू जो दूरताटा ये दूरताटा को जो मापी था सीटा कौन कहे पे ना अक्षांश कहुचे है भल से पे बुझ है सब भल से बुझा चेष्टा कर मुझे जमी कह बुझा जाए तुम भल से कौन बुझापी समस्ते चेष्टा कर है हाँ कौन कही ना पे विषुव रेखाटार कौन स्थान जिते दूर थाए तार अक्षांश वृद्धि पाई था निहाती पे विषुव रेखाटा जो दूर 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 से जीव अक्षांश से कौन द्रघटा बढ़ी 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 जीव से कौन है से कही किसी ना ना विषुव रेखा ठार कौन स्थान जो दूर दक्षिण को दूर थाए तार अक्षांश वृद्धि पाई थाए एक कथा तुम मन अच्छी कि एक कथा तुम कौन पचार से एक कथा तुम मन अच्छी कि मन अच्छी कि नहीं पे तुम मन थी निहाती तो षष्ठ श्रेणी पढ़ीच है आ कौन कह एक कथा तुम मन अच्छी कि किंतु विषुव रेखाटार जलवायु अति उष्म कौन कह पे ना विषुव रेखाटार जलवायुटा कौन थे गोटे उष्म थाए माने पाणीपागटा टे कौन थाए उष्म बेसी कौन टे बेसी ठंडा लगे उष्म उष्म मान कौन उष्म उष्म जानी उष्म उष्म मान कौन हाँ अक्षांश वृद्धि पाइबा सहाय नीतिशीतोष्म पर अति ठंडा हिम जलवायु पड़ता जिते बड़े अक्षांशटा बढ़ी बढ़ी जाए निहाती अक्षांश मान कौन ना से जो दूरता बढ़ी बढ़ी वृद्धि हे दूरक 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 जी जीव है से कौन हम धीरे धीरे ठंडा 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 पूरा लास्ट बेलू कौन हो बरफ हो बुझीपार तुम कथाटा बुझीपार पे ना कौन पाई ठंडा होची ना कौन ना से जो विषुव रेखा जी दूर दूर दूरक 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 अक्षांश छाड़ी 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 जीव से कौन हो ठंडा होती कहब जी जली जली जीव पोड़ जीव है हो तार कौन होपरी कहीं हुए पे कौन हुए पे कौन हुए तुम गोटे भाव मन गोटे तुम क्वेश्चन आसुव ना एमती कौन हुए मन कर सूर्य पाख गल है कौन है सूर्य पाख गल जो सूर्य पाख गल है कौन है ना तुम कौन बेसी गरम कला सूर्य जी दूर को दूर को दूर को दूर को जीव कौन लगे ठंडा लगे लगे ना सूर्य पाख जीव दूर को कौन ठंडा लगे से जिते विषुव रेखा ठार कौन द्राघिमा जो दूरता से दूर को दूर रे थी बेसी बेसी पाखे थी गोटे गरम उषुम उषुम लगे जी दूर 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 को जीव कौन ठंडा हम हिम पड़ो काकर पड़ो है सब हम है हौ पिला बर्तमान आम कौन पढ़ा आख्यांश विषय पूरा खूब भल भाव में पढ़ा देख से कौन कही विषुव रेखा निकटवर्ती कौट पे ना विषुव रेखा निकटवर्ती निम्न आख्यांश अंचल कौन कही विषुव रेखा जो अच्छी विषुव रेखार कौन निकटवर्ती निम्न आख्यांश अंचल जलवायु उष्म से कौन कह विषुव रेखा अच्छी पाखरे जो जो आख्यांश थाए जो पाखरे जहाँ कौन थाए अक्षांश थाए है जहाँ भी कौन थाए अक्षांश थाए से जो अंचल जलवायु अति उष्म मुझे कहीदेना ना विषुव रेखा जब पाखरे थी कौन हम बेसी उषुम उषुम लाग पूरा गरम पूरा पोड़ी जीवन मुझे उषुम लाग जी दूर को दूर को दूर को दूर को दूर को दूर को जीव कौन लगे ठंडा ठंडा काकर पड़ पड़ धीरे 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 ठंडा हम है ये से कौन कही ना विषुव रेखा निकटवर्ती निम्न आख्यांश अंचल जलवायु अति उष्म और मेरु अंचल अधिक ठंडा कौ अंचल पे ना ये मेरु अंचल कौन ठंडा होती तुम मन क्वेश्चन आस कौन ना से विषुव रेखा ठारू बहुत दूर से कौन बहुत ठंडा है भल से पढ़ मन रख सब है सौर रश्मिर पतन कण तारतम्य जो एपरी होता है कौन पे ना जो सौर रश्मिर तपन कण सौर रश्मि तपन तपन मान कौन कही कहल
ସୌର ରଶ୍ମିର ପତନ କଳରେ ହେଲା କ'ଣ ପତନ କଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରବି ଭାସ୍କର ତପନ ଦିଆକରେ ସବୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ହେଲା ନା ସୌର ରଶ୍ମିର ପତନ କଣ ଯେତେବେଳେ ସୌର ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ପତନ ଯୋଉଟେ ସରି ଆସରୁ ତା ରଶ୍ମି ଗୋଟେ ବାଜେ ନାହିଁ ତାର ତମେ ଯୋଉ ଏପରି ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି ନା ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଖରା କିରଣ ବେଶୀ ପଡ଼େ ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗୁରା ବି ହେଇଥିବେ ବହୁତ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୁରା ହଉଥିଲେ ନା ବହୁତ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଏଇଠୁ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କୋଉଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହୁଏ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନା ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବା ତପନ ବା ଭାସ୍କର ବା ଦିବାକର କ'ଣ ହୁଏ ସେଠି ସେତେ କ'ଣ ଖରା ବେଶୀ କାଟେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ହଉ ତାପରେ ବିଷୁବ ରେଖାଠାରେ ଲମ୍ବ କିରଣ କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ନା ବିଷୁବ ରେଖାଠାରେ ଲମ୍ବ କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ ବିଷୁବ ରେଖାଠାରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥାଏ ନା ଲମ୍ବ କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା ଓ ଏହାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଭୂପୃଷ୍ଠର ଅଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ନା ବିଷୁବ ରେଖାଠାରେ ଲମ୍ବ କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ କ'ଣ ପଡ଼ିଥାଏ ଲମ୍ବ କିରଣ ବିଷୁବ ରେଖାଠାରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥାଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଗୋଟେ କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ କିରଣ ମାନେ କାହା କିରଣ ପଡ଼ିଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଏହାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଭୂପୃଷ୍ଠର ଅଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଷୁବ ରେଖାରେ ଆସେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ପଡ଼େ ସେ କ'ଣ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇନା ମାନେ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ମାନେ ପଇଲା ବିଷୁବ ରେଖାରେ ସେ କ'ଣ ବାହାରେ ଦେଖ ଯୋଉଟା ଦେଖ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଇଲା ପଇଲା ବିଷୁବ ରେଖାରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କଲା ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ସେଇଭଳି ସେ କହିଛି ନା ବିଷୁବ ରେଖାଠାରେ ଲମ୍ବୀକରଣ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ଏହାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ହଉ ହେଲା କଲା ନା ଛାଡ଼ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୌର ରଶ୍ମି ତାର ତିର୍ଯ୍ୟକ ଭାବେ ପଡ଼ିଥାଏ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସୌର ରଶ୍ମି ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେ ଯେଉଁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ସୌର ରଶ୍ମି ତିର୍ଯ୍ୟକ ଭାବେ ପଡ଼ିଥାଏ ବେଶୀ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ପଡ଼େନି ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଫଳତଃ ସୌର ରଶ୍ମି ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ ପଡ଼ିଥାଏ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ କିଛି ଜାଗା କ'ଣ ବେଶୀ ଗୁରେ ସେ ସୌର ରଶ୍ମି ପଡ଼ିଥାଏ ଯଦ୍ୱାରା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ପୁରା କାଳିଆ ଭୁଆ ହେଲା ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ଲୋକମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲେ କଳା ଲୋକ ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଠି ବେଶୀ ଖରା ହୁଏ ବେଶୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ସେଠି କଳା ହେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ହେଲା ତିର୍ଯ୍ୟକ ରଶ୍ମି ବହୁ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଶକ୍ତି ଅପଚୟ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ ତିର୍ଯ୍ୟକ ରଶ୍ମି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବହୁ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବାଟ ଦେଇକି ଆସୁଥିବାରୁ ଶକ୍ତି ଅପଚୟ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବାଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ ଧଇଲ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ କଲମ ତମ ସାଙ୍ଗ ତମଠୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଲା ତମେ ତାକୁ ପେନ୍ଟା ଫିଙ୍ଗିଲ ପେନ୍ଟା ଫିଙ୍ଗିବାରେ କ'ଣ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବ ଏତିକି ତମର ବଳ 100 ମିଟର ତମେ ଫିଙ୍ଗିଦେବ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ମନେକର ତମ ସାଙ୍ଗ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ତାକୁ ଘିଚିକିରି ମାରିବ ହେଲା ମାନେ ତାକୁ କେତେ କାଟିବ ତାକୁ କେତେ କାଟିବ ମୋତେ କହିଲ କିଛି କାଟିବନି 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ 50 ମିଟର ଆସିବ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଟିକେ କାଟିବ ଯେତେବେଳେ ସେ 1 ମିଟରରେ ଆସିବ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ପୁରା ବହୁତ ଜୋର କାଟିବ ସେଇଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ଯେତେବେଳେ ଦୂରରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କିରଣଟା ପଡ଼ିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବେଶୀ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କ'ଣ ତାପମାତ୍ରା ବେଶୀ ଅନୁଭବ ହୁଏନି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ଯେଉଁ ପାଖରେ ବହୁତ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ପଡ଼େ ତାର କେତେ କେଉଁ ଭଳି ମାତ୍ରାରେ ଗରମ କରୁଥିବ ତମେ ଭାବିପାରୁଥିବ ଏ ହେଉଛି ତାର ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେ ତାହା କହିଛି ନା ତିର୍ଯ୍ୟକ ରଶ୍ମି ବହୁ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବାଟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ଆସୁଥିବାରୁ ତିର୍ଯ୍ୟକ ରଶ୍ମି ମାନେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ବହୁତ ବାଟ ଦେଇକି ଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅପଚୟ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଟା କ'ଣ ବେଶୀ ବାଟ ପାଇନଥାଏ ତମ ଶକ୍ତିଟା ତମ ଶକ୍ତିଟା କ'ଣ ତମ ସାଙ୍ଗ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲ ଆଉ ଥ୍ରୋ କଲ ବା ମାରିଲ ତାକୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ତମେ କ'ଣ ଶକ୍ତିଟା କ'ଣ ହାତେ ପାଇବ ଶକ୍ତି ତମର ଏତେ ବାଟ ତମେ ମାରିକି ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ତାକୁ ମାରିପାରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ପାହାକୁ ଆସିବ 2 ମିଟର 3 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିବ ତମେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ଘିଚିକିରି ମାରିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ହେବ ବେଶୀ କାଟିବ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତମେ ସବୁ ମନେ ରଖିପାରିବ ହେଲା ହଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି ଫଳତଃ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ତାପ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ହଉ ବୁଝି ହେଉଛି ହଉ ତାପରେ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ବେଶୀ ତାପମାତ୍ରା ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବେଶୀ ତାତିଯାଏ ତମ ଯେଉଁ ଦେହ ଜ୍ୱର ଆଣିଲେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେହକୁ ଜ୍ୱର ଆଣେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ଆଣେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ତମ ତାପମାତ୍ରା ଏମିତି ତାପମାତ୍ରା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତମ ଦେହଟା ବହୁତ ତାତେ ତାପମାତ୍ରା ହେଲା ସେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛି ସିଏ ନା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବିଶ୍ୱରେଖା ଗୋଟେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଶ୍ୱରେଖା ତାପ ସଂଗୃହୀତ ସେଇଠି କ'ଣ ବେଶୀ ତାପ କ'ଣ ବାଜେ ନାହିଁ ତାପରେ କହିଛି ବିଷୁବରେଖା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ ବର୍ଷ ସାରା ଉଷ୍ମ କୋଡ଼େ ନା ବିଷୁବରେଖା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ମାନେ ବିଶ୍ୱରେଖା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥିବ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ତାର ବେଶୀ ଗରମ କରିବ ନିହାତି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ବିଷୁବରେଖା ପାଖରେ ଯିଏ ରହିବ ଟିକେ ଉଷୁମ ରହିବ
विषुव रेखा दूर 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 को जिते जीव आहरी बरफ 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 ठंडा 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 ही कुल 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 हो हाँ हाँ देख तापर से कौन कही ना जिते विषुव रेखा निकटवर्ती किए अच्छी पे ना कन्याकुमारी आ निकोबर द्वीपपुंज ये कौन हुए वर्ष सारा उषुम ये के कौन ठंडा लगे पे वर्ष सारा उषुम केवे ठंडा लगे है कुल कुल लगे आ कौन कह गरम जलवायु अनुभूत होता है कौन गरम जलवायु माने पानी जो कौन हम ना तुम जो पवनटा मार खाली गरम खाली ताती बुलू है कौ लगुच तुम बुझीपार है कौन कही तेज उत्तर में अवस्थित श्रीनगर जलवायु बेस शीतल से कौन कह उत्तर में गोटे अवस्थित अच्छी श्रीनगर से जलवायु कौन होता है बेस शीतल से सब कौन है बेस शीतल मन रख बर्तमान आसीगला कौन समुद्र पतन उच्चता कौन ना समुद्र पतन उच्चता है हाँ देख पिला माने आगुरी आम शैल निवास गुड़िक विषय आलोचना करें शैल निवास माने कौन पिला माने शैल निवास माने कौन ना सेठागार शीतल जलवायु जो बहु संख्यार पर्यटक आकर्षित होते कौन शैल निवास कहुए माने जोड़े बेस शीतल जलवायु अनुभूत होता है से जो पर्यटक मान से जो लोक मैंने बास करते सी हूँ गोटे शैल निवास बुझीपार समस्ते बुझीपार समस्ते है हौ भारत में मुन्नार थेनी उद्गामंडल कौन उद्गामंडलम आ माटिकेरी महाबलेश्वर आ माउंट आबू आ सीमार आउट अच्छी नैनीताल आउट दार्जिलिंग आ गए दारिंगबाड़ी आदि अनेक शैल निवास रही ये हूँ कौन सब ये सब ठंडा अनुभूत रे शैल निवास है कोड़े कोड़े अच्छी मन रखियो है ना यही शैल निवास गुड़िक निम्नस्थ समतल अंचल अपेक्षाकृत अधिक उच्चर अवस्थित बोले आम जाने शैल निवास मान कौन ना समतल ये शैल निवास कौन होती ना समतल अंचल ना टे उच्च अंचल माने पहाड़िया टे ऊपर अंचल सब होता है आ कौन कही पिला माने तेबे से सबु स्थान में शीतल तापमात्रा यह द्वारा किपरि बुझी हेब ना सबुठार जो शीतल तापमात्रा यार किपरि बुझी हेब से तुम कौन पचार क्वेश्चन पचारि ना तेबे से सबु स्थान में शीतल तापमात्रा यह द्वारा कौ भाई बुझी हेब से क्वेश्चन पचारि यार संपूर्ण उत्तर तुम परवर्ती समय विज्ञान पाठ में पढ़ो यार उत्तर तुम केत पाइब जो विज्ञान पाठ पढ़ो से पाइब है बुझी थो खाली क्या कौड़े कौड़े अच्छी ना शैल निवास कौड़े कौड़े अच्छी मन रख आ शैल निवास कहले कौन बुझ मन रख हाउ पिला माने नेक्स्ट देख कौन कही ना तेबे आम जानी था जे उच्चता वृद्धि सह तापमात्रा ह्रास पाई पिला माने जी उच्चता वृद्धि था कौन तापमात्रा ह्रास पाई मन रख गोटे मेन पॉइंट ना उच्चता ये वृद्धि पाए से कौन हुए ना तापमात्रा कौन हुए ह्रास हुए उच्च जो तलकू जाए से कौन हुए तापमात्रा वृद्धि हुए से मन रखि ना तुम भाव माटी तलकू जो मुझे गली भारी मत बहुत ठंडा कुलकुल लगे माटीटा पूरा जलीज बुझल जो पटे गले भी जल मझे रहा कि हेनी मीडियम रहा देख नेक्स्ट देखिए चित्र दार्जिलिंग दार्जिलिंग आ उद्गामंडलम चित्र देख आ मुन्नार चित्र देख मुझे कौन कहती इे सब कौन बरफायुक्त अंचल जंगल बाड़ी से जानी तो पहाड़िया अंचल सब कौन एक नंबर पॉइंट आसीगला मेन पॉइंट उच्चता वृद्धि सह वायुचाप तथा कौन कही उच्चता वृद्धि सह वायुचाप तथा वायुर घनता ह्रास पाई कौन होता है ना उच्चता वृद्धि जी होता है वायुचाप कौन होता है घनता ह्रास पाई वायुचाप कमी थाए आ कौन होता है वायुर घनता ह्रास पाइबा सह यह क्रमशः शीतल हो जाए कौन बुझ मन ये मन रख ना जिते बड़े उच्चता बढ़ कौन हम जिते उच्चता वृद्धि वायुचाप कौन ह्रास पाइब जिते वायुचाप ह्रास पाइब से कौन हम बेसी शीतल हम हंस नहीं हंस पारा है देख से कही एड गोटे मेन पॉइंट बुझ ना जिते उच्चता वृद्धि पाइब वायुचाप वृद्धि पाइब कौन वायुचाप ह्रास पाइब जिते वायुचाप ह्रास पाइब से बहुत शीतल लगे है आराम से बुझ धीरे धीरे पढ़ा तीन टा पार्ट रे सारिया पिला माने है कई भिडियो स्किप कर ना धीरे 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 कर पढ़िया बुझीपार समस्ते ना भूपृष्ठ सूर्य द्वारा उत्तप्त होता है भूपृष्ठ क्या द्वारा उत्तप्त होता है रे जो माटीटा जो उत्तप्त होता है क्या द्वारा उत्तप्त होता है कौन तुम मन मन कौन निया जाए तुम माटीटा तुम ततईदेव निया जान तुम माटा ततई पार के ततईब ये ततईब टी तो गोटे जगह ततई पार से लाभा हो कि अग्नि हो के तुम ततईब ये 100 मीटर जगह ततईब तापर आखु ततई पार ना कर है कौन हो एवं यही ताप को वायुमंडल छाड़ी थाए कौन होता है ताप को कौन होता है वायुमंडल छाड़ी थाए भूपृष्ठ अधिक उच्चर स्थान मानक वायु कम गरम होता है
କ'ଣ ଯେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଯେଉଁ ଉପର ଅଞ୍ଚଳ ଥାଏ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତ କହିଲେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁ କହିଲେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଫାର୍ଜିଲିଂ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଉପର ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟିଏ ହାଇ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେଟା କ'ଣ ହୁଏ ସେଟା କ'ଣ ବାୟୁ ଗରମ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ସେଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବହୁତ କମ୍ ଗରମ ହୋଇଥାଏ ହିମାଳୟ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାଂଶ ଶୃଙ୍ଗର ତାପମାତ୍ରା ହିମାଙ୍କ ତଳେ ରହିଥାଏ ଫଳତଃ ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ସାରା ତୁଷାରଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି କ'ଣ ସେଠି ବେଶୀ କ'ଣ ବର୍ଷା ବର୍ଷି ହେଇନଥାଏ ତୁଷାରଛନ୍ନ ତୁଷାର ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ କ'ଣ ପଡ଼େ ତୁଷାରପାତ ଜାଣିନ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁ ମାନେ ପଡ଼େ ବରଫ ଟାଇପ୍ର ହେଲା ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥାଏ ସେଟା କ'ଣ ତୁଷାରପାତ ଏତେ ହୋଇନଥାଏ ହେଲା ହଉ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସମୁଦ୍ର ନିକଟତା ସମୁଦ୍ର ନିକଟର କୂଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ସମୁଦ୍ର ନିକଟତା କୂଳରେ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ନିକଟତା ସମୁଦ୍ର ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବା କିଏ କ'ଣ ବାସ କରନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତେଟା ପେଜ୍ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଲେ 2ଟା ପେଜ୍ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ଇଏ ହେଇଗଲା 3 ନମ୍ବର ପେଜ୍ 4 ନମ୍ବର ପେଜ୍ 5 ନମ୍ବର ପେଜ୍ 6 ନମ୍ବର ପେଜ୍ ୟାକୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବା 7-21 ହଉ ତାପରେ ଆମେ କରିବା ପଢ଼ା 14 15 16 ସେ ଲାଷ୍ଟ ପଛ ପଢ଼ିଦେବା ହେଲା କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି 45 ମିନିଟ୍ ହେଲା ସେଥିରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଆଣିକି ପଢ଼େଇବା ହେଲା ହଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟତା ସମୁଦ୍ର ନିକଟତାରେ କେଉଁ ଭଳି ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ କେଉଁ ଭଳି ଗରମ କରେ କେତେ ମିନିଟ୍ ଓକେ ହଉ ତାପରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ଥାଏ ସେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ ମାନେ ସମାନ ପାଖାପାଖି ଥାଏ କିଏ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ନିକଟତାଟା ହେଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳେ ଅଧିକ ଗରମ ଓ ଶୀତକାଳେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରାଦିନେ ବହୁତ କ'ଣ ଲାଗେ ଗରମ ଲାଗେ ଶୀତ ଦିନେ ଅଧିକ କ'ଣ ଲାଗେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ହେଲା ମାନେ ନିହାତି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଧରଣର ହେଇଥିବ ଖରାଦିନେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଶୀତ ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନିହାତି ହେଲା ତାର କ'ଣ ହୁଏ କାରଣ ସମୁଦ୍ର ତାପମାତ୍ରାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏ କ'ଣ ନା ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏ କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିତ୍ର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେ ତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କରୁ ଦେଖ ଚିତ୍ରଟା ନା କ'ଣ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଉତ୍ତାପ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା ସମୁଦ୍ର ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଉପକୂଳ ଅତଳ ସିଞ୍ଚଳରେ 32°C ତାପମାତ୍ରା ଶୋଷଣ କରେ ସମୁଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପ ଶୋଷଣ କରେ 84°C ଉଷ୍ମ ଓ ଭୂମି ଶୀଘ୍ର ତାପ ଶୋଷଣ କରେ ଶୀତ ଋତୁ ପୃଥିବୀରେ ବାହାରୁଥିବା ଉତ୍ତାପ ଓ ସମୁଦ୍ର ବାୟୁ ଉପକୂଳ ଅତିଳ ସମୁଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପ ହରାଏ ଭୂମି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରେ ହେଲା ଓ ଦେଖ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ବୁଝିବାର ଏଇଠୁ ବି ହେଲା ନା କ'ଣ କହିଛି ତୁମ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳ ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗ କିପରି ଉଷ୍ମ ଓ ଶୀତଳ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଭାବେ ବୁଝାଇବ ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଛ ବିଜ୍ଞାନ ବହି ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାରିଛି ସେ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ତୁମ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ବୁଝିଲ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଲେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ହେବନି ହେଲା ହଉ ତାହେଲେ ଦେଖ ନା ଫଳସ୍ୱରୂପ ବୁଝାଯାଇଛି ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସମଶୀତୋଷ୍ମ ରୁହେ ସମଶୀତୋଷ୍ମ କ'ଣ ସମାନ ଖରା ସମାନ ଶୀତ ସବୁ ହୁଏ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ନାହିଁ ଯେ ବେଶୀ ଖରା ହେବ ବେଶୀ ଶୀତ ହେବ ସବୁ ସମାନ ପରିମାଣ ସମଶୀତୋଷ୍ମ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଶୀତ କରେ ସମାନ ଖରା କାଟେ ସବୁ ହେଲା ସମୁଦ୍ରଠାରେ ଦୂରରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଗରମ ଚରମ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଚରମ ତାପମାତ୍ରା ମାନେ କ'ଣ ସେଟା ଗୋଟେ ତାପମାତ୍ରା ତା ନାଁଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଚରମ ତାପମାତ୍ରା କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ମାନେ ତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ମାନେ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଲାଗି ଲାଗି ସମୁଦ୍ର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଚରମ ତାପମାତ୍ରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ହୁଏ ବେଶୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ବହୁତ ଖରା ହୁଏ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ କ'ଣ ହୁଏ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରୁହେ ଶୀତ ଦିନେ ବେଶୀ ଖରା କାଟେ ନାହିଁ ହେଲା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ନେଇଗଲେ ମୁମ୍ବାଇ କ'ଣ କି ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଗପୁର ଆଉ ଗୋଟେ ସମୁଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଇ ସବୁ ଦୁଇଟା କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଉଦାହରଣ ମନେ ରଖିବ ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖି କହିଲ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ନା ସମଶୀତୋଷ୍ମ ରହେ ସେ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚରମ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏଇ କେଉଁଠି ଚରମ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏରେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହିବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦୁଇଟା ନା ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଉ ନାଗପୁରରେ ଚରମ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ହଉ ଦେଖ ମାତ୍ର ମୁମ୍ବାଇର ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବ ଶୀତଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳଟା କ'ଣ ଲାଗେ ଶୀତଳ ଲାଗେ ଆଉ କ'ଣ ଲାଗେ ଶୀତଳ କାଳରେ ମୃଦୁ ଶୀତ ଦିନେ କ'ଣ ଲାଗେ 18°C ଆଉ ଶୀତଳ ଦିନେ କ'ଣ 32°C ଆଉ ମୃଦୁ ଶୀତଳ ମାନେ 18°C ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ହେଲା ରହିଥାଏ ମାତ୍ର ନାଗପୁର ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ତାପମାତ୍ରା 44°, କାରଣ ନାଗପୁରଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି। ନାଗପୁରଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ତାର କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସେଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ 44°, ମାନେ ଖରା ପୁରା ପଚିଯିବ। କ'ଣ ଶୀତ ଋତୁରେ କ'ଣ ହେବ 10°C, ମାନେ ପୁରା ଜାଡ଼ିଯିବ ହେଲା, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଶୀତ ଦିନେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ନା ନାଗପୁରରେ
ଆପଣ କିଛି ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁମ୍ବାଇର ତାପମାତ୍ରା ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାଗପୁର 34 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ମାନେ ଏଠୁ କ'ଣ ବେଶୀ ଅଛି ରେ ପିଲାମାନେ ନା 34 ଡିଗ୍ରୀଟା କ'ଣ ତାର ବେଶୀ ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ ଆମର କ'ଣ ମୁମ୍ବାଇରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଛି। 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାଗପୁର ଠାରେ ନାଇଁ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନାଗପୁର ଠାରେ ହେଇଥାଏ ଆଉ 34 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। 14ରୁ ସେ 34 ଯାଏ ସେ ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ସେ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯାଏନି 14ରୁ 34 ଭିତରେ ଯାଏ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ପୋଡ଼ି ଯିବେନି ଲୋକମାନେ 34 ଡିଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କେତେ 40 ଡିଗ୍ରୀ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇ ଖରା ହେଉଛି ହେଲା 42 ଡିଗ୍ରୀ। ହଉ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଇଗଲା ଆମ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଆଇଗଲେ ପବନ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପାଣି ପବନ ବାୟୁ ଅନିଳ ସୁନୀଳ ଯାହା ବି ଯେଉଁ କହୁଛ ପବନ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ପବନ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେଉଛି କ୍ୟାମେରାଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ। ହଁ ଦେଖ ହେଲା ପବନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପବନ ଶୀତଳ ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ରାଶିକୁ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବୋହି ନେଇଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ନା ପବନ ହେଉଛି କ'ଣ ଶୀତଳ ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ରାଶିକୁ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପବନଟା କ'ଣ କରେଇଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶୀତ ବାୟୁଟାକୁ କ'ଣ କରେ ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଖାଲି ଉଡ଼େଇବ। ଜାଣିଥିବେ ପବନ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ଗରମ କରୁଥିବ ବର୍ଷା ମାନେ ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ପବନ ମାରେ କୁଲ ଲାଗେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ଖରାଦିନେ ତମେ ଗରମ କରୁଥିବ ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ପବନ ମାରେ ହେଲା ସେସବୁ ହେଉଛି ପବନ ବୁଝିଲ। ଆଉ କ'ଣ ତମେ ପବନଟାକୁ କିଏ ମୋତେ ପବନ କିଏ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବ ଏରେ ଖାଲି ପବନ କିଏ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବନି କେମିତି ପବନ ତ ସବୁଆଡ଼େ ମିଳୁଛି ଦେଇପାରିବନି ପଲିଥିନରେ ପୁରା ଦେବ ହେଲା। ହଉ ପଲିଥିନ ହେଲେ ବେଲା ବାଟେ ପୁରେଇ ଦେବ ହେଲା। ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ପଟୁ ବେଶୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ରାଜସ୍ଥାନ ପଟୁ ବେଶୀ ବାୟୁ ଆସିଥାଏ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ। ଆଉ ଆରବ ଦେଶ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମରୁଭୂମି ଉପର ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ଏହି ବାୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଷ୍କ। ଖାଲି ଭାବନି ଯେ ବାୟୁଟା ଖାଲି ତମ ଏଠି ଆଉଛି ନା ଏଇଠୁ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ବାୟୁଟା ତମର ମୁମ୍ବାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସିଆଡ଼କୁ ଆସିଥାଇପାରେ ସେଇଟା କହିହେବନି ବାୟୁର କଥା ହେଲା। ସେ ସବୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଭାବନି ଯେ ଖାଲି ଏଇଠୁ ତ ବାୟୁଟା ହେଲା ଏଇଠୁ ଯାକେ ବହି ହେଲା ଆଉ ହେଡ଼ା ନାହିଁ। এইটা କ'ଣ ତମଠି ଯେଉଁ ବାୟୁଟା ହେଉଥିବ ରାଜସ୍ଥାନ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଆଡ଼ୁ ବାୟୁଟା ବହି ଯାଉଥିବ ତମେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ ଏଇଟା ଏଇ ବାୟୁ ହେଲା। ନହେଲେ ତ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ କରୋନା ବ୍ୟାପିଥିଲା ଯଦି କରୋନା ଯଦି ବ୍ୟାପିନଥିଲା ଯଦି କରୋନା ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ତ ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ହେଉଥିଲା କିଛି କାରଣ ଆସୁଥିଲେ ଭାରି ବାହାର ଆଡ଼ୁ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ତ ଆସୁନଥିଲେ କେମିତି ହେଉଥିଲା ହେଲେ କରୋନା ସବୁଆଡ଼େ ହେଲା କେମିତି ହେଲା ଗୋଟେ ଏତେ ସେଫ୍ଟିରେ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ବି ହେଲା କେଉଁ ଭଳି ହେଲା ସେଇ ସବୁ ଜଳବାୟୁ ପବନ ଦ୍ୱାରା ସବୁଆଡ଼େ ହିଁ ଖାଲି ଏଇଠି ଭାବନି ଯେ ତମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପବନଟା ବହୁଛି ଆଉ କେନ୍ ସେଠି ପବନଟା ଯାଉନଥିବ ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ ହେଲା। ହଉ ଆଉ ଦେଖ ତାପରେ ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉଷ୍ମ ଲହରୀ କୌଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଆରବ ଦେଶ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଶୀତ କାଳରେ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅତି ଶୀତଳ ବାୟୁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ ଶୀତ ଦିନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଫଳରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଶୀତ ଏଇଟେ କ'ଣ ବେଶୀ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ କୋଢ଼େ ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି ବାରମ୍ବାର ହେଲା। କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପବନ କେବଳ ତାପମାତ୍ରା ନୁହେଁ ବରଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ପବନ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ତାପମାତ୍ରା ନୁହେଁ କେତେବେଳେ ପବନଟା ଖାଲି କ'ଣ ତାତେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଆର୍ଦ୍ରତା ମାନେ ଟିକେ ଉଷୁମ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଟିକେ ଝାଳଟା ମରିଦିଏ ଦେଖ ପୁରା ଉଷୁମ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ଗୋଟେ ପବନଟା ଉରରେ ରିମ୍ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଟିକେ ପବନଟା ବହୁଥିବ କେମିତି ଲାଗେ ହେଲା। ଆର୍ଦ୍ରତା ବର୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମରୁଭୂମି ଉପରେ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ନାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କ'ଣ ମରୁଭୂମି କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ରାଜସ୍ଥାନ ତ ଅଛି ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଡ଼ୁ ସବୁ ପ୍ରାୟ ବେଶୀ କେଉଁଆଡ଼େ ବେଶୀ ମୋତେ ପଚାରିବ ନା କେଉଁଆଡ଼େ ବେଶୀ ପବନ ବହେଇରି ସେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନ ହେଲା ସେଇପରି ରାଜସ୍ଥାନ ମାନେ କ'ଣ ମରୁଭୂମି କହିବ ହେଲା। ସେଇପରି ସମୁଦ୍ର ଉପର ଦେଇ ସେ କୋଉଟେ ଆସେ ନା ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଦେଇନା ଆସିବ ଆଉ ବାୟୁସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ବହନ କରିଥାଏ ବାୟୁସ୍ଥଳ ଭାଗ କ'ଣ କରିବ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ସେ ବହନ କରିବ ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବେଶୀ ପବନ ବେଶୀ ଉଷ୍ମତା ଜଳବାୟୁ ହେଲା ବେଶୀ ଖରା ପବନ ବାହାରିଲା ମାନେ ବେଶୀ ଗରମ ପବନ ଯଦି ହେଲା ଗରମ ପବନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ପୁଣି ଜଳବାୟୁ ଆକାରରେ ପ୍ରଭାବ ପୁଣି ଜଳଚକ୍ର ହେଇକି ପୁଣି ସେ ବର୍ଷା ଆବରଣ କରିବ ବେଶୀ ହୁଏ ତମେ ବେଶୀ ଦେଖିଥିବ ଦିନେ ଦିନେ କ'ଣ ହୁଏ ତମ ଘର ଲୋକ ତମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ କହନ୍ତି ନା ଆଜି ବେଶୀ ଗରମ କରୁଛି ଆଜି କେତେ ଗୁଳଗୁଳି କରୁଛି ରେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ନିହାତି ବର୍ଷା ହେବ ହୁଏ କି ନାହିଁ ବର୍ଷା କହିଲା ପରେ ବୁଢ଼ା ମାନେ କହନ୍ତି ନା ଆଜି କେତେ ଗୁଳଗୁଳି ଆଜି କେତେ ଗରମ କରୁଛି ଆଜି ନିହାତି ବର୍ଷା ହେବ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ବର୍ଷା ହୁଏ କି ନାହିଁ ହୁଏ ହେଲା। ସେଇଟା ସେ କହିଛି ନା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଯେତେବେଳୁ ନା ବାୟୁସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ବହନ କରିଥାଏ ସେତେବେଳୁ ବହୁତ ଗରମ କରିଥାଏ ବାୟୁସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଏଇଭଳି ହେଇଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଜାଣିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ଚାପ୍ଟର ଆକାରରେ ଅଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏଇ ବି ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଗଲେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ହେଲା। ହଉ ଭୂ ଆକୃତି କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ଭୂ ଆକୃତି ମାନେ ମାଟିର ଯେଉଁ ଆକୃତି ଅଛି ଭୂ କହିଲେ ମାଟି ଭୂ କହିଲେ ପୃଷ୍ଠ ହେଲା ତମେ ଯାହା କ'ଣ ଭୂ କହିଲେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଯେଉଁ ଅଛି ହେଲା ଭୂର ଆକୃତି କେଉଁ ଭଳି ସେ କେଉଁ ଭଳି ଲମ୍ବା ଡେଙ୍ଗା ଚଉଡ଼ା ନା କେଉଁ ଭଳି ଗୁଲେଇ
ନା କ'ଣ ଅଛି କମଳା, ସେ କେଉଁ ଭଳି ଆମେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନା ବେଲ ହେଲା। ଦେଖ ଶେଷରେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ କହିଛି ନା ଶେଷରେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭୂ ଆକୃତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ଭୂ ଆକୃତିରେ ଥାଏ। ଗୁରୁ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଆ ଫୁଆ ହେଇଥାଏ ତା ଭୂ ଆକୃତିଟା କ'ଣ ଇନ୍ଦିରି ଉସାରିଆ ଇନ୍ଦିରି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ କ'ଣ ଘରରା ଥାଏ ଦେଖିଥିବ ଗୁରୁ ଜାଗାରେ। ଆମ ଆଡ଼େ ସିନା କ'ଣ ସବୁ ସମାନ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଘର କରାହେଉଛି, କିଛି କିଛି ଆଡ଼େ କ'ଣ ଭୂର ଆକୃତି ଖରାପ ଅଛି, ମାନେ ଭୂର ଆକୃତି ଖରାପ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଯେଉଁଭଳି ଭୂର ଆକୃତି ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହିଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ, କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିରେ କ'ଣ ତାର ଯେଉଁ ସବୁ ଆକୃତିଟା ଭୂମିର ଅଛି ସବୁ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିବ, କୁଆଡ଼େ ତଳକୁ ଆସିଯାଇଥିବ ହେଲା। ଆଉ ପବନକୁ ହିମାଳୟ କାରକାରମା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଭାରତୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପ ପ୍ରବେଶ କରି ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିରେ ପ୍ରବାହିତ ଥଣ୍ଡା ବା ଗରମ ପବନକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥାଏ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଥର୍ ମରୁଭୂମିରେ ସବୁଠୁ ଏତିକି ମନେ ରଖ ଯେ ମରୁଭୂମିରେ ସବୁଠୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ପବନ ସବୁ ବେଶୀ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସେ ମରୁଭୂମିରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଉପରେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତର କି ଭୂମିକା ରହିଛି ଆମେ ଏହା ପରେ ପଢ଼ିବା। ସେ ପିଲାମାନେ କିଛି କହୁନି, ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ସେ କହୁଛି ପରେ ପଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ କହୁଛି, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଦେଲେ ତୁମ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରେସର ହେଇ କ'ଣ ହେଇଯିବ ହେଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ସେ ଦେଉନି ହେଲା। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଆଲୋଚିତ ସମସ୍ତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସାମୂହିକ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଳବାୟୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ 3.0ରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବର୍ଷଣ ଏବଂ ପନର ଅବସ୍ଥା ଅବଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ଜଳବାୟୁକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁଟା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଜଳବାୟୁଟା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ଜଳବାୟୁଟା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ନା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଗୋଟେ ଜଳବାୟୁ ଯଦି ଅନୁଭୂତ ହେଲା ନା ସବୁଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା, ହେଇ ଗୋଟେ ଯଦି ଜଳବାୟୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ରହିଲା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେଇ ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁଟାକୁ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ହଉ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ନା ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ସହିତ ରହିକି ଜଳବାୟୁଟା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ସେଇ ଜଳବାୟୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପଢ଼ା ପିଲାମାନେ ନା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ହେଲା। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ମାନେ କ'ଣ ରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ କ'ଣ ଗରମ କରିବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଦେଖ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ହିଁ ଜୀବନ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଭାରତରେ ହେଉଛି କ'ଣ ବର୍ଷା ଋତୁ ହିଁ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରିକ। ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ କ'ଣ ବର୍ଷା ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ କିଛି ଚାଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଭାରତରେ ନିହାତି ଦରକାର କ'ଣ ବର୍ଷା ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲା। ଭାରତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ଷା ନିହାତି ଦରକାର। ହଉ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୀ ଉଠନ୍ତି, ମାଟି ଜଳରେ ଓଦା ହୁଏ। କ'ଣ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲି ବର୍ଷା ହେବା ଗୋଟେ ଖାଲି ବର୍ଷା ମାନେ କ'ଣ ନା ଦର ଦର ତାଡ଼ିଦେବ ପୁରା ମାଟି ପୁରା କଢ଼ା କରିଦେବ, ସେଇଟା ସେ କନି ବର୍ଷା। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୀ ଉଠନ୍ତି, ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଏ ପାଣି, ଆଉ ମାଟି ଜଳରେ ଓଦା ହୁଏ। ମାଟିଟା କ'ଣ ଖାଲି ଜଳରେ ଓଦା ହୁଏ, ଆଉ ଖାଲି ନାଇଁ ସେଟା ପୁରା ଖୋଳିଦେବ ମାଟି ସବୁଆଡ଼େ, ସେଇଟା କହୁନି। ମାଟି ଖାଲି କ'ଣ ଟିକେ ଓଦା ହେବ। କେଉଁ ଜଳବାୟୁ ଏଇ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ ହେଲା। ଆଉ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଚାଷ ବାଡ଼ି ତୁମର ଯେଉଁ ଅଛି ହେଲା, ଚାଷ ଧାନ ଧୁନି ଯେଉଁ କରୁଛ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଏ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଏ, ଦେଖିଥିବ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥାଏ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ଜୀବନ ସହଜ ହୁଏ, ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ତାହେଲେ କେଉଁ ଜଳବାୟୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ এই মৌসুমী জলবায়ুটা ସବୁଠୁ କ'ଣ ଭଲ ଜଳବାୟୁ ହେଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଲେ ମୌସୁମୀ ଶବ୍ଦଟି ଆରବ ଶବ୍ଦ, ଏଇଟା କହିଲ ମୌସୁମୀ ଶବ୍ଦଟି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଆରବ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ଆଉ ମୌସମରୁ ଆସିଛି ମନେ ରଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଶବ୍ଦଟି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ଆରବ ଶବ୍ଦ ବା ମୌସୁମୀରୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଋତୁ। ମୌସୁମୀ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଋତୁ। ମୌସୁମୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଋତୁ, ବୁଝିଲ, ଯେଉଁ ଋତୁ କି ଥଣ୍ଡା କୁଲ ପବନ ବହେ ହେଲା। ହଁ ଦେଖ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ସମେତ ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ଚତୁର୍ଦିଶ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ଋତୁକାଳୀନ ବାୟୁକୁ ଏହା ବୁଝାଇଥାଏ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ ରେ ନା ହେଉଛି କ'ଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଏହା ସବୁ ହେଇଥାଏ ହେଲା। କେଉଁଟା ଏଇ ଜଳବାୟୁଟା ବେଶୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଋତୁଟା। ଆମ ଆଡ଼େ ଏତେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇନଥାଏ ଋତୁଟା। ତମ ଆଡ଼େ ଆମ ଆଡ଼େ କେଉଁଟା ହେଇଥାଏ ନା ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ଏ ଋତୁଟା ବେଶୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଏଇ ମୌସୁମୀ ଋତୁଟା ବେଶୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ହଉ ଆରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଏକ ବାର୍ଷିକ ଢାଞ୍ଚା ରହିଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଗୋଟେ ବାର୍ଷିକ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି, ମାନେ ବର୍ଷକୁ ସେ କ'ଣ ଥରେ ଦୁଇଥର ହୁଏ, ତାର ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ତମ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଭଳି ସେଇଭଳି ତମ ଢାଞ୍ଚା ଗୋଟେ, ସେଇଭଳି ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି। କେବେ ଖରା ହେବ, କେବେ ବର୍ଷା, ଶୀତ ହେବ, ଏଇଭଳି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କହିବ। ଦେଖ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଟିଳ, ଇଏ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିଲ।
बहुत कष्ट मौसुमी बायु हेबाटा गोटे सहज ना से गोटे कौन जटिल प्रक्रिया किंतु स्थलभाग जलभाग तुलन शीघ्र उत्ताप और शीतल हवा साधारण तथ्य उपर पर्यवेक्षित मौसुमी वायु सह तापमात्रा वायुचाप और पवनर गतिशीलता मध्य थिबा मौलिक संपर्क यह दर्शाई थे कौन कहते ना मौसुमी वायु सह तापमात्रा वायुचाप और पवनर गतिशीलता मध्य थिबा मौलिक मौलिक कौन होती संपर्क यह दर्शाई था सरल कहले ग्रीष्म ऋतु एशियार स्थलभाग बहुत गरम होता है और एक तीव्र लघुचाप अंचल सृष्टि होता है पे से किसी कही मौसुमी वायु कौन कौन तुम बुझीपार है से आ कौन कही देखीदे आ मेन पॉइंट कौन देजी किसी देनी है मौसुमी वायु हेल्ले भी देखीदे पे से स्थलभाग जलभाग अपेक्षा शीघ्र शीतल हो जाए यही समय स्थलभाग उपर गुरुचाप अपेक्षा जल उष्म जलभाग उपर लघुचाप सृष्टि हुए से कौन ना जिते उष्म अंचल कौन लघुचाप सृष्टि हुए वर्षा हुए फलत यह जो पवन ठीक विपरीत दिगरे अर्थात स्थलभाग जलभाग आड़ को होता है कौन होता है स्थलभाग जलभाग कौन ना जिते उष्म जलभाग उपर लघुचाप सृष्टि हुए जिते उष्म गोटे बेसी कौन गरम गरम करुवे से जलभाग लघुचाप सृष्टि हुए बहुत जोर वर्षा हुए से समय कौन हुए ना ठीक विपरीत देव स्थलभाग जलभाग आड़े कौन होता है पवनटा बही थाए है स्थलभागस्थ वायु जलीय बाष्प कम थी शीत काल एशियार अधिकांश अंचल पाग शुखला रहे जो स्थलभागटा कौन जलीय बाष्प कम थी स्थलभाग जलीय बाष्प कम थी कौन शीतल काल एशियार अधिकांश अंचल पाग शुखला रहे से जो एशियार किसी अंचल कौन होता है पाग कौन थाए शुखिला रुहे है बेसी वर्षा हो न थाए हौ केते मिनिट है भारत कथा विचार को ना कौन कह ना भारत कथा विचार को ना मौसुमी वर्षा जून मसरे प्रारंभ में भारत दक्षिण प्रांत में होता है कौन होता है भारत कथा विचार ना मौसुमी वर्षा कही है जून मसर होता है जून मसर स्टार्ट होता है आ दक्षिण प्रांत दक्षिण सामना माने प्रांत मान कौन जो स्टार्ट होता है से प्रांत में होता है तब पश्चिम कौन कही क्रमशः उत्तर गति कर किसी सप्ताह मध्य जुलाई मध्य भाग सुधा समय उपादेश पाई से कौन कही ना यह उत्तर को गति कर उत्तर को सी जाए आ कौन करते सप्ताह मध्य जुलाई मध्य भाग सुधा समग्र उपमहादेश व्यापी जुलाई मध्य सबुआड़े कौन सब उपमहादेश से कौन व्यापी जाए कौड़ा ये जो मौसुमी वायुटा है तेरे मौसुमी अगर धीर वायुता न था तुम कौन बुझीपार ना मौसुमी वायुटा जो से धीर होता जाए पूरा अग्रगति बहुत स्पीड से जाए मौसुमी वायुटा कारण देख से सबू महादेश सबू देश कौन उपमहादेश गुड़ सबुआड़े से बुली आसे भारी मौसुमी वायुटा से केते स्पीड आउ अनुमान कर जिते उपमहादेश से बुलीजी मैंने है से कही ना मौसुमी वायु यार ढालू अंचल अधिक वृष्टिपात होता है यही पर्वतमाला पूर्वत डेक्कान मालभूमि अंचल ये जो पर्वतमाला सब कौन थी पे डेक्कान मालभूमि सब अंचल सब वृष्टि होता है साधारणतः यहाँ ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु कहुए आ कौन कहुए ना ग्रीष्मकालीन कि दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु कहुए ना शीत ऋतु आगमन पवन अलटा भाव अर्थात स्थल भाग शीत ऋतु कौन होता है से ना पवनटा स्थल भाग जल भाग प्रभावित हुए बोली पड़ीसे यही वायु शुष्क ये कौन था वायुटा बेस कौन था शुष्क था है आर प्रभाव में दक्षिण भारत में पाग शीतल यही प्रभाव में जो डेक्कान मालभूमि अंचल जो कम कम वृष्टिपात होता है से ही प्रभाव में ना दक्षिण भारत में कौन होता है पागड़ा कौन होता है पूरा ठंडा ठंडा थाए कौन शीतल रहे है यही वायुर किसी अंश बंगोपसागर उपर दे जो वायुटा आसे पुणी से शीतल पवनटा जो आसे मैं बंगोपसागर उपर दे गति कला बेले जलीय बाष्प संग्रह करे जलीय बाष्प संग्रह करने द्वारा कौन हुए ना पुणी कौन हम वर्षा वरण हम है वर्षा हम सब जो मन कहना जो जलीय बाष्प से कौन संग्रह कर समय निहत कौन हम वर्षा हम है वर्षा होगापी जलीय बाष्प संग्रह कराए भारत किसी स्थान में वर्षा कराई कौन है दक्षिण भारत में किसी स्थान वर्षा करए या नूतन यह उत्तर पूर्व मौसुमी वायु कहुए क्या उत्तर पूर्व मौसुमी वायु कहुए पे ना जो वायुटा दक्षिण भारत जो वायुटा कौन हुए ना बंगोपसागर ऊपर दे गति कला जलीय बाष्प संग्रह करे और जो पूर्व दक्षिण भारत किसी स्थान वर्षा करे से ही जो वायुटा से वायुटा कौन कहुए ना उत्तर पूर्व मौसुमी वायु बोली कहुए हौ आसला जलवायु और जनजीवन लोक मान जीवन आ जलवायु विषय पढ़
ହେତି ଜଳବାୟୁ ଓ ଜନଜୀବନ ହେଲା। କୁଇଜ ହଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ତମେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପାର୍ଟ ତମ ଚାପ୍ଟର ସାରିଦେବା ହେଲା। ଜଳବାୟୁ ଓ ଜନଜୀବନ। ଜଳବାୟୁ ମାନେ କ'ଣ? ଜଳବାୟୁ ଅଛି ଆଉ ଜନଜୀବନ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ହେଲା। ଆମେ ଜୀବନ ଜଳବାୟୁ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ନିହାତି ପିଲାମାନେ ତମ ଜୀବନଟା ତମ ମଣିଷଟା ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିଛ କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ବଞ୍ଚିଛ? ଏଇ ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ବୋଲି ବଞ୍ଚିଛ। ଜଳବାୟୁ ସବୁଦିନ ଖରା କାଟିବ ହେଲା। ଜଳବାୟୁ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରହିବ କ'ଣ ତମ କ'ଣ ହେବ? ତମ ଯଦି ସବୁ ଚାଷ ହେବନି, ଚାଷ ଜମି ହେବନି, ଚାଷ ଜମି ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ତମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବନି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ହେଲେ ଯଦି ଜୀବନଟା କାହା ସହିତ ଅଛି? ଏଇ ଜଳବାୟୁ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ବନ୍ଧୁ ସେ ହେଲା ଓ ଏହାର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ କ'ଣ କୃଷକମାନେ ଯଦି ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିବେ କ'ଣ ହେବେ? ମରିବେ। ତାକୁ ଚାଷ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ପଇସା ହେବ ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଚାଲିବା ଶୈଳୀରେ ଜଳବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ? ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି। କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ହୁଏ? ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଚାଲଣୀରେ ଜଳବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ କାଟି ଦେଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ଜଳବାୟୁ ସବୁ ଖରାପ ହେଉଛି। ଜଳବାୟୁ ଖରାପ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେବନି, ଖରା ଦିନେ ଖରା ହେବନି, ଶୀତ ଦିନେ ଶୀତ ହେବନି ହେଲା। ସେଇଭଳି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ହେଲା। କାହା ପାଇଁ ସବୁ? ଏସବୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାରତରେ ବହୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଋତୁ ଓ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତ୍ତିକ। ଭାରତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଋତୁ ଅଛି ନା? କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଋତୁ ଅଛି ନା? କ'ଣ ଅଛି ନା? ବର୍ଷା ଦିନେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଦେଖ। ତାପରେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା। କୋଉଠି କୋଉ ପୂଜା ଯେଉଁ ସେ କହିଥାଏ, ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଇଥାଏ ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଖିଦିଅ କୋଉଠି କୋଉ ପୂଜା ହେଲା। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଥାଏ ଗୋଟେ ବିହୁ, ଛଟ ପୂଜା, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଥିବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମର ଚାଲିଛି, ବୈଶାଖୀ ଆମର ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଶୀତ ପର୍ବ ନାହିଁ। ଏରା ସବୁ କ'ଣ ବାହାର ସବୁ ହେଇଥାଏ ହେଲା, ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ହେଇଥାଏ, ବାକି ଆମ ଆଡ଼େ ଏସବୁ ହେଇନଥାଏ ହେଲା। ଦେଖିଦେଲ ସବୁ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା କହି ଜଳବାୟୁ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ। ଜଳବାୟୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ, ମାନେ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ କ'ଣ କହିଥାଏ? ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କ'ଣ ନା? ଭାରତର ସ୍ୱରୂପ ମୌସୁମୀ ବିଫଳ ଶବ୍ଦଟି ତୁମେ ଶୁଣିପାରିଥିବ ହେଲା। ମାନେ କ'ଣ? ଜଳବାୟୁ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖରାପ ହେବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଭଲସେ ବହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଳବାୟୁ ଖରାପ ହେଲା ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ସବୁ ବାୟୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କାହିଁ ଜଳବାୟୁ କେତେବେଳେ ଖରାପ ହେବନି? ଯେତେବେଳେ କେଉଁଭଳି ଖରାପ ହେଉଛି? ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବାକୁ ଲାଗେ। ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଲା ତ ଜଳବାୟୁ ନିହାତି ଖରାପ ହେବ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେବନି। ଏହା ମୌସୁମୀ ଜନିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିର ସୂଚନା ଦିଏ। ମୌସୁମୀ ବାୟୁରେ କ'ଣ? ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି, କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳବାୟୁ ଖରାପ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ଏପରିସ୍ଥିତିରେ କୃଷି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଯଦି ଜଳବାୟୁ ଠିକ୍ ନ ରହିଲା କୃଷିମାନେ କ'ଣ ହେବେ? କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। କୃଷିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ପଡ଼ିବ, ଚାଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଚାଷ ଜମି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେବେ? ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବେ। ବିଶେଷତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ ପାଇଁ ସହରାମୁଖ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ହୁଏ ମହଙ୍ଗା ହୁଏ। କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଜଳବାୟୁ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରହିଲା କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳିବନି। ଆଉ କ'ଣ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦେଖାଏ। ଆଉ ଯାହା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ମୁଦ୍ରା ଯାହା ବି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ବି କିଛି ମିଳିବନି। ଆଉ ଯାହା ବି ମିଳିଥିବ ଏତ ସବୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପାଣିପାଗ ଜଳର ସୁଲଭତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ସାରି ଗୋଟେ ଚାଷ ଜମିଟେ କରିଥିବ, ଚାଷ ଜମି କରିଥିବ, ଚାଷ ଜମିରେ ବହୁତ ହଳ ଧରିଥିବ, ହଳ ଧରିକି ସେ ଧାନ ବୁଣିଥିବ, ଧାନ କିଣିକି ଆଣିଥିବ, ବୁଣିଥିବ, ଧାନ ହେବ ବୋଲି। ଯଦି ଜଳବାୟୁ ଖରାପ ହେଲା, ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା, ସେ କ'ଣ କରିବ? କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନିହାତି। ତା ପାଇଁ ଆ ପାଖରେ ପଇସା ରହିବନି, କିଛି ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜଳବାୟୁ ଜନିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସଂଘଟିତ ହେଲେ ବା ସେଠି ବିଶେଷ ଭାବେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏତେ ମନେ ରଖ ଯେ ଜଳବାୟୁ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ସବୁ କ'ଣ ହେବ? ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ମାନେ ଯେତେ ସବୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବା କ'ଣ ହୋଇଯିବ? କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ ଯଦି ଜଳବାୟୁ ଖରାପ ହେଲା। ହଉ ପିଲାମାନେ, ପାର୍ଟ 3ରେ ମୁଁ ତୁମ ଚାପ୍ଟରକୁ ସାରିବି, କାରଣ ଚାପ୍ଟର ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ପାର୍ଟ 3ରେ ଚାପ୍ଟର ସାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ବି ଯଦି ବୁଝିପାରିଛ ନା କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ନା ସାର୍ ୱେଲ୍ ଡନ୍ ହେଲା, ଭଲସେ ବୁଝିଗଲା। ହଉ ରହିଲି ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।